ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲ ವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिमलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेण मूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाण ज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान उपतिष्ठे गुरून् मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्ना मान्या स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसा शास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमसावकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकनेहं निर्दोषमप्यदममप्यखिलैः सुमाख्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्य विद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमन्दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं च इन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थेन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनी गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तृद्विनदी जयार्य शुभवाक्सूर्यात्मजा संगमे व्याख्यात्मानमोहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾಂಗ್ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿರೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नो दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्य गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवमिति त्वत्पादपङ्केरोऽहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनात्मा कृताः सत्याभिघ्नगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभान् ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्यागुरून् मम सत्प्रमोदकृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्रीसत्यात्ममुनिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷೋ ನಾಮ ಕಥಿತಃ ಸೋಸ್ತಿ ವಸ್ತು ಸ್ವಶೇಷತಃ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಭಿನ್ನ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಿಯಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವೇ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ರೇ. ವಿಶೇಷ ಅಂಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವಿಶೇಷ ಅಂಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭೇದ ಇದೆ, ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ರಿ, ಆ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಒಪ್ತೇವೆ, ಹೀಗಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ಯಾರ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವಿಶೇಷಾಣಾಮಪಿ ವಿಶೇಷಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಾಣಾಮಪಿ ವಿಶೇಷಾಂತರ ಅಂಗೀಕಾರೇ ಅನವಸ್ಥಾ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾಯುಕ್ತಾ ಆಚಾರನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೂ ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಲ್ರಿ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಂಪರಾ ಅನವಸ್ಥಾ, ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಬರ್ತಾ ಅನವಸ್ಥಾ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾಯುಕ್ತಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇದು ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾ ಯುಕ್ತ ಅಂತಂದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು 4-5 ಪ್ಯಾರ ಹಿಂದೆ ವಿಶೇಷ ತದ್ವತೋಶ್ಚೈವ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾ ಭವೇತ್. ಹಿಂದೆನೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನವಸ್ಥಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಅದೇ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತಂಬುದು ಅದೊಂದು ಅಂಶ ಬೇರೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ವಿಶೇಷ ಇದು ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಟೀಕಾರಾಯರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು. ಏನು? ಪೂರ್ವಂ ದ್ರವ್ಯೇಣ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಅಭೇದ ಚಿಂತ ಇದಾನೀಂತು ನ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಕ್ತಂ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷ ತದ್ವತೋಶ್ಚೈವ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾ ಭವೇತ್ ಎಂಬ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅಭೇದ, ಆ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ಅಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಅಭೇದ, ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶೇಷವೇ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ, ವಿಶೇಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅಭೇದ ಅಂಬೋದು. ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶೇಷವೇ ಎರಡು ವಿಶೇಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇದ್ದರೂ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಪರಸ್ಪರ ಅಭೇದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ವಿಶೇಷ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಪರಸ್ಪರ ವಿಶೇಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಭೇದದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಭೇದ ನಿರ್ವಾಹಕವಾದದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಶೇಷವೇ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಆ ವಿಶೇಷವುಳ್ಳ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಆ ವಿಶೇಷವೇ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ನಹಿ ಸ್ವಯಂ ಅನುಪಪನ್ನಂ ಅನುಪಪತ್ಯಂತರ ಶಾಂತ್ಯೈ ಪ್ರಭವತಿ ನಹಿ ಪ್ರಭವತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತಾನೇ ಅನುಪಪನ್ನ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಸ್ವಯಂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಕಪ್ಪರಾನ್ ಉದ್ಧರೇತ್ಸಹ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೋದುಂಟು. ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೇನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನ ಅವನು. ಹಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ಅದು ಅನುಪಪನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಅನುಪಪನ್ನ ಅಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಸ್ವರೂಪತಃ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ. ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅಭೇದ ಇದ್ದರೂ ಭೇದ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅಭೇದ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ. ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮರ್ಥ. ಅಭೇದ ಇದ್ದರೂ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ, ಸ್ವಯಂ ಸಮರ್ಥ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಭೇದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಅನುಪತ್ತಿಯನ್ನು ಆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಸರ್ವಂಚ ಏತತ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಧಕ ಅರ್ಥಾಪತ್ಯೈವ ಸಿದ್ಧಂ ಇತಿ ನ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಕ್ತಂ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾತು ಬಂತು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅಭೇದ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ, ವಿಶೇಷ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ. ಇದಾನೀಂತೂ ಪರಸ್ಪರಂ ಇತಿ ಸ್ಫುಟಃ ಅರ್ಥಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಪರಂಪರಾನವಸ್ಥಾ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಸರ್ವಂಚ ಏತತ್, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಇರುತ್ತದೆ, ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಶಂಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸೋದು, ಎಲ್ಲ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಈ ವಿಶೇಷವೇ ಎಲ್ಲ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಂಚ ಏತತ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಧಕ ಅರ್ಥಾಪತ್ಯೈವ ಸಿದ್ಧಮಿತಿ ನ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಕ್ತಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ವಿಶೇಷದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನ ಪೃಥಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮುಕ್ತಂ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ನಹಿ ಸ್ವಯಂ ಅನುಪಪನ್ನಂ ಅನುಪಪತ್ಯಂತರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಭವತಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವತಃ ತಾನು ಅನುಪಪನ್ನವಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಕಿಂತು ಯಥಾ ಯಥಾ ಉಪಪದ್ಯತೆ ತಥಾ ತಥೈವ ಸ್ವರೂಪಗ್ರಾಹಿಣ್ಯ ಅರ್ಥಾಪತ್ತೈವ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೋ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೋ ಅಂತ ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅನುಪಪತ್ತಿ ಪರಿಹಾರಕವಾದ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷಗಳು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಿಂತು ಯಥಾ ಯಥಾ ಉಪಪದ್ಯತೆ ತಥಾ ತಥೈವ ಸ್ವರೂಪಗ್ರಾಹಿಣ್ಯ. ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೋ, ಆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಕೂಡುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ವಿಶೇಷವನ್ನೇ ಆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೊನೆಗೆ, ಯದ್ಯಪಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಪಿ ಭವತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಯದ್ಯಪಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೋಪಿ ಭವತಿ, ಆ ವಿಶೇಷದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧೇನ ಇತಿ ವಕ್ಷಮಾಣತ್ವಾತ್. ಮುಂದೆ
ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಈ ವಿಚಾರ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧೇನ ಇತಿ ವಕ್ಷಮಾಣತ್ವಾತ್, ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣದ ಶ್ಲೋಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧೇನ ವ್ಯವಹಾರೋಖಿಲೋ ಭವೇತ್ ಭಾವಾಭಾವ ವಿಭಾಗೇನ ಯಂ ವಿನಾ ನ ಕಥಂಚನ ಏತಾದೃಶೇ ವಿಶೇಷೇಸ್ಮಿನ್ ಕೋ ದ್ವೇಷೋ ವಾದಿನಾಂ ಭವೇತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ವೋ ಆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ನೋಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಂಬೋ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ವಾದಿಗಳು ಅದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಕವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಕವಲ್ಲ ಅಂತ. ವಸ್ತುತಃ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಅಂಬೋದಿದೆ. ಸೋಸ್ತಿ ವಸ್ತು ಸ್ವಶೇಷತ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಅಂಬೋದಿದೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಘಟ ಪಟ ಸ್ತಂಭ ಕುಂಭ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನ್ನ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮಿಯಾದ ಘಟಪಟಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಆ ಘಟಪಟಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ. ವಿಶೇಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಪ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಶೇಷ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೇನೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಇಂತಹ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ. ವಿಶೇಷ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಪಟಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಘಟಪಟಗಳೆಂಬ ಧರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಘಟಪಟಗಳಿಂದ ಆ ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದು ಅಭಿನ್ನ. ಘಟಪಟಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಘಟಪಟಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಘಟಪಟಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕವಾದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬರಿತಾ ನೋಡು, ವಸ್ತುತಃ ವಿಶೇಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಬಹುದು. ತಥಾಪಿ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನ ನ ತನ್ಮಾತ್ರೇಣ ಬೋಧಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ವಿಶೇಷವನ್ನ ಒಪ್ಪದ ವಾದಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶೇಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಸ್ತ, ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಶೇಷವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಘಟಪಟಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಯದರ್ಥಂ ತದೈಕ್ಯಸ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿನ ಸರ್ವವಾದಿಭಿಃ ವಿಶೇಷಃ ಅಂಗೀಕಾರಿತಃ ತದಿದಾನೀಮಾಹ ಅಥೋ ಇತಿ. ಅತಃ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ
ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ತದೈಕ್ಯಸ್ಯ ಗತಿರೇವನ ವಿದ್ಯತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತರು? ಗತಿರೇವನ ವಿದ್ಯತೆ, ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೊರತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಥೋನಂತ ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಭಣ್ಯತೆ. ಏನರ್ಥ? ಅತಃ ವಿಶೇಷದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನಂತ ಗುಣಂ ಭಣ್ಯತೆ, ಅನಂತ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಿಶೇಷದ ಬಲದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನ್ನನಾದರೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅಥೋನಂತ ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಭಣ್ಯತೆ. ಅತಃ ವಿಶೇಷ ಸದ್ಭಾವಾದೇವ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದೇವ ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಂತ ಗುಣಂ ಇತಿ ಭಣ್ಯತೆ. ಅನಂತ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ. ಏನು? ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ತಾನು ಅಭಿನ್ನನಾದರೂ ಕೂಡ, ಅತಃ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್, ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷದ ಬಲದಿಂದ, ವಿಶೇಷದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅನಂತ ಗುಣಂ ಭಣ್ಯತೆ ಇತಿ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಂತ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು. ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಂತ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ? ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅನಂತ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಹೆಂಗ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ಅಭಿನ್ನ, ಹೌದು ಭೇದ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷದ ಬಲದಿಂದ ಅನಂತ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ, ಯತ್ ಪರೇಣ ಪೃಷ್ಠಂ. ನೋಡಿ, ವಿಶೇಷಕ್ಕೂ ಇದು ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಶಂಕೆಯನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯತ್ ಪರೇಣ ಪೃಷ್ಠಂ, ಪರಕೀಯರೇನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು? ಲಕ್ಷಣಯೋರ್ಭೇದ ಇತ್ಯಾದಿ ತಸ್ಯ ಇದಮುತ್ತರಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಲಕ್ಷಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು, ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಭೇದವೋ ಅಭೇದವೋ ಭೇದಾಭೇದವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಉತ್ತರ, ಅಥೋನಂತ ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಭಣ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವೇ ಇದೆ. ಅಭೇದ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣವತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಅಂಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಭೇದವೇ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅಭೇದವೇ, ಆದರೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷದ ಬಲದಿಂದ, ವಿಶೇಷದ ಬಲದಿಂದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಯದತ್ರ ಉಕ್ತಂ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಅನುಪಪತ್ತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷಣ ಅಭಿನ್ನಸ್ಯ ಅನೇಕತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿವೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನೇಕವಾದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಆಗ್ಬೇಕಾಯಿತಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ. ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ವಾ ಅನೇಕತ್ವ ಅನುಪಪತ್ತಿ, ಲಕ್ಷಣವಾದರೂ ಅನೇಕವಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಭಗವತಃ ಲಕ್ಷಣಂ, ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣತ್ವಂ ಭಗವತಃ ಲಕ್ಷಣಂ, ಲಯ ಕಾರಣತ್ವಂ ಭಗವತಃ ಲಕ್ಷಣಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನೇಕವಾಗಬಾರದು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನೇಕವಾದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಅಭಿನ್ನಸ್ಯ ಅನೇಕತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ, ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ವಾ ಅನೇಕತ್ವ ಅನುಪಪನ್ನ, ಅನೇಕತ್ವ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಅನೇಕತ್ವ ಕೂಡಲ್ಲ, ಏಕತ್ವ ಬರಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕವಾಗಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಂ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಾಯಿತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದೆ. ಶಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಂ ಮೂರನೇ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಗುಣಗುಣಿತ್ವಾದ್ಯನುಪಪತ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳು ಗುಣಗಳು, ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಗುಣಿ. ಈಗ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಗುಣಿಗೂ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಗುಣವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವ, ಆಧಾರ ಆಧೇಯ ಭಾವ, ಲಕ್ಷಣ ಭಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತಸ್ಯ ಉತ್ತರಂ, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೇ ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಭಣ್ಯತೆ. ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ, ಹೌದು, ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಿನ್ನ, ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಿನ್ನ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಅನುಪಪತ್ತಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅತಃ ಅತೋನಂತ ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಭಣ್ಯತೆ. ಅತಃ ವಿಶೇಷ ಬಲಾತ್, ಅತಃ ವಿಶೇಷಾತ್ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್, ಗುಣಾನಾಂ ಅನಂತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ಏಕತ್ವಂ. ಗುಣಗಳಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಅನಂತ, ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿನ್ನನಾದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಗುಣಗಳು ಅಭಿನ್ನವಾದ್ರು, ಗುಣಗಳು ಅನಂತ ಅಂತೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ್ರೂ ಗುಣಗಳು ಅನಂತ ಅಂತೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಗುಣಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನೇಕವಾದ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂಬೋದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸೋದು? ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದ. ಗುಣಾನಾಂ ಅನಂತತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ಏಕತ್ವಂ ಅನಂತಾಹ ಗುಣಾಹ ಅಸ್ಯ ಇತಿ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವ. ಅನಂತವಾದ ಗುಣಗಳು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿವೆ ಅಂಬ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚ ಗುಣಾಶ್ಚ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳು ಎರಡು ಅಭಿನ್ನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು, ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಣ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷನೂ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಯಾಯತ್ವನೂ ಇಲ್ಲ. ಗುಣಾಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚ, ಬ್ರಹ್ಮಚ ಗುಣಾಶ್ಚ ಇತಿ ಅಪುನರುಕ್ತ ಭಣನಂ, ಅಪನುರುಕ್ತ ಭಣನಂಚ ಯುಜ್ಯತೆ. ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದಲೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು, ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು, ಪರ್ಯಾಯತ್ವ ಬಂತು ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳೋದರಿಂದ ಏನೇನು ಕೂಡಿಸ್ದಂಗಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದು ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಶಬ್ದಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದಲೇ ಅವು ಅಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಗುಣಗಳು ಅನೇಕವಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ, ಗುಣಗಳು ಅನೇಕವಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏಕತ್ವವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಆದರೂ ಗುಣಗಳು ಅನಂತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದಲೇ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಭೇದ ಇದ್ದರೂ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವ, ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ನಾವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು, ಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ಅಥೋ ನಂತ ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಭಣ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅತ್ರ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಂ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯೇ ಅನಂತ ಗುಣಂ ಇತಿ ವಚನಂ ಇದಂ ಸೂತ್ರಂ ಅನಂತ ಗುಣವತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಭಿಪ್ರೇತ್ಯ ತತ್ಸಾಧನಾಯ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಇತಿ ಸೂಚಯಿತುಂ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಅಥೋ ನಂತ ಗುಣಂ ಅತಃ ಅನಂತ ಗುಣಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ? ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಅತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಥೋ ಅನಂತ ಗುಣಂ ಅಂತ ಅನ್ನದೇನೆ ಅತಃ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಸಂಗ. ಆದರೆ ಅನಂತ ಗುಣಂ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಎಂಬ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಅನಂತ ಗುಣತ್ವ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಥೋ ಅನಂತ ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನಂತ ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ ಎಂಬ ಈ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಅನಂತ ಗುಣವತ್ವಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಲಕ್ಷಣಂ. ಅನಂತ ಗುಣವತ್ವ ಎಂಬುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇನೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣವತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣವತ್ವ ಅಂಬೋ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತದೇವಂ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ತದೇವಂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಸ್ಯ ಸ್ವಲಕ್ಷಣತ್ವೇ ಬಾಧಕ ಅಭಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಸ್ವಲಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾಧಕನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಕೇವಲ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ತಟಸ್ಥತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ನ ಯುಕ್ತಂ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂತೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಯಿತು? ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸವಿಶೇಷಾಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸವಿಶೇಷಾಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸವಿಶೇಷಾಭೇದ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರಾಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಿಮರ್ಥಂ ಲಕ್ಷಲಕ್ಷಣಯೋ ಅಭೇದಂ ಅಂಗೀಕೃತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಬಲೇನ ಸರ್ವಂ ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಾಧಾನಂ ಕ್ರಿಯತೆ. ಇಲ್ವೇ? ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ, ಗುಣಿಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ, ಗುಣಿಗಳಿಗೆ
ಅಭೇದವನ್ನ ಒಪ್ಪಿ ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಭೇದ ಏವ ಕಸ್ಮಾನ್ ನ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಭೇದನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಅಭೇದ ಹೇಳಿ, ಆ ಗುಣಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಒಪ್ಪೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಗುಣಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು? ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವಸ್ತು ಇಲ್ರಿ, ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಗುಣ ಗುಣಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಘಟಕ್ಕೂ ಘಟಗತ ರೂಪಕ್ಕೂ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ. ರೂಪಿ ಘಟಃ, ಘಟವು ರಕ್ತ ರೂಪ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಘಟಕ್ಕೂ ರೂಪಕ್ಕೂ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವ ಹೇಳುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ. ಘಟಕ್ಕೂ ಘಟಗತ ರೂಪಕ್ಕೂ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೈಯಾಯಿಕರು, ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅಯುತವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹಂಗಲ್ರಿ, ಯದಿಚ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ಸಮವಾಯೋ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯತೆ ಇತಿ ನ ಅಂಗೀಕಾರಹಾರಹ. ಇದ್ರಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಗುಣಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಸಮವಾಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತದಾ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ತದಾ ಅವಾಗ ಗುಣಗುಣಿನೋರೇವ ಸಹ ಕಶ್ಚಿತ್ ತಾದೃಶ ಸ್ವಭಾವ ಭೇದ ಇತ್ಯಂಗೀಕರಣೀಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಂತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೂತ್ರಕಾರರು ಒಪ್ಪಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುಣ ಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಒಪ್ಪದು ಸಾಕು. ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುಣಗುಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಗುಣಗುಣಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದ ಗುಣಗುಣಿ ಭಾವ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ನಹಿ ಪಠಾದೌ ಭೇದ ಅಭಾವೇಪಿ, ಪಠಾದೌ ಭೇದ ಅಭಾವೇಪಿ ವಿಶೇಷ ಬಲಾತ್ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ತಥಾ ಕಲ್ಪಯಿತುಂ ಯುಕ್ತಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಠಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಪಠಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ವಿಶೇಷದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಟಕ್ಕೂ ಪಟಗತ ರೂಪಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಸವಿಶೇಷ ಭೇದ ವಿಶೇಷ ಬಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ರೇ. ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಘಟಪಟಗಳಿಗೂ ಸವಿಶೇಷ ಭೇದ ಅಂತ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಾವು ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪೇ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ತಥಾ ಕಲ್ಪಯಿತು ನಹಿ ಯುಕ್ತಂ. ನೋಡ್ರಿ, ಪಟಾದವು ಭೇದ ಅಭಾವೇಪಿ, ಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ವಿಶೇಷ ಬಲಾತ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರೇಣ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬಲಾತ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಬಲಾತೆ ಗುಣಗುಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ವಿಶೇಷ ಬಲಾತ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಾಯಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಭಾವ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸವಿಶೇಷ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ನೈಯಾಯಿಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಘಟಕ್ಕೂ ಘಟಗತ ರೂಪಕ್ಕೂ ಸವಿಶೇಷ ಭೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಸವಿಶೇಷ ಭೇದ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಆ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪರಿ, ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಾಯಕ ಪ್ರಮಾಣ ಉಪನ್ಯಾಸಾರ್ಥಂ ಹಿ ಸಂಭಾವನಾ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ
ಸಂಭಾವನಾ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಮೊದಲು ಸಂಭಾವನಾ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗಿರಬಹುದು, ಹೀಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಿರಬಹುದು. ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಮೊದಲು ಸಂಭಾವನಾ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಾಯಕ ಪ್ರಮಾಣ ಉಪನ್ಯಾಸಾರ್ಥಂ ಹಿ ಸಂಭಾವನಾ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ ಯಥಾಹು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾವಿತ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯಾ ಅರ್ಥ ಸಾಧ್ಯೇತ ಹೇತುನಃ ನ ತಸ್ಯ ಹೇತು ವಿಸ್ತ್ರಾಣಂ ಉತ್ಪತನ್ನೇವ ಯೋ ಮೃತಃ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ನಾವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಅದು ಸಂಭಾವಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾವಿತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವಿಷಯವೇ ಅಸಂಭಾವಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನೇ ಅಸಂಭಾವಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೇತು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರು. ನತಸ್ಯ ಹೇತು ವಿಸ್ತ್ರಾಣಂ ಉತ್ಪತನ್ನೇವ ಯೋ ಮೃತಃ. ಅದು ಕೇಳದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಭಾವಿತ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಹೇತು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನ ಪುನಃ ಸಂಭಾವನಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭಾವನಾಯೇವ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಧಿಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಭಾವನಾ ಎಂಬುದೇನೆ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಂಭಾವನಾನೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಭಾವನಾ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಭಾವನಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವಿಷಯವನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸಂಭಾವನಾ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಂಭಾವನಾದಿಂದ ಹೇಗೆ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ನಾವು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಏವಂ ಧರ್ಮಾನಿತಿ ಶ್ರುತ್ಯ ತದಭೇದೋಪಿ ಉದೀರ್ಯತೆ, ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅದು, ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಾಕ್ಯ. ನಾಳೆ ಪೌರ್ಣಿಮಾ, ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯ ದಿನ. ನಾಳೆ ಆ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾಳೆಯ ದಿನ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪಾಠ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಬಿದಿಗೆವರೆಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.